மாணவர்களுக்கான கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது. பெற்றோர்கள் இருந்து கலை நிகழ்ச்சியை முடியும் வரை அமைதியாக கண்டுகளிக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. To begin this delightful segment, we invite our first and second standard student to the stage. This performance captures the innocent joy and excitement of children playing in the rain, the laughter, the splashes, and the pure happiness that the monsoon brings. So let the clouds burst with rhythm and the fill with cheese. Please welcome our little raindrops from grade 1 and 2 with a huge round of applause. Hi, Mara. Amme, dee Mara peyunu.
What a delightful performance. Our little ones truly made us feel the freshness of rain and the joy it spread. Indeed, their innocent smile and cheerful energy have filled this hall with happiness. Tamil Nadu is a land that dances to the rhythm of tradition, where every beat of the drum tells a story and every step celebrates the spirits of our culture. One such magnificent folk dance that reflects our spirit and energy is Oilatam. Today, our talented boy from grade 4 and 5 are ready to take us on a journey to the heart of Tamil culture through their energetic Oilatam performance. பாசமான வாழ்க்கை வேண்டி பயணம் போகிறோம். பாசமான வாழ்க்கை வேண்டி பயணம் போகிறோம். அன்பு பாதையிலே வழித்துணையா நீ வர வேணும். நேசமாக வாழ்வதற்கு வழி தெரியலையே. நேசமாக வாழ்வதற்கு வழி தெரியலையே. இனி நீ இருந்தா வழி தெரியும். பயணம் செழிக்குமே, பயணம் செழிக்குமே. நீ இருக்க மனது தெளியுதே, உயிர் செழிக்க உரிய வழி நீ காட்டுமே. தன்னை அழிச்சு வாழ்வு தந்தா பூமி செழிக்குமே. அத தினம் தினமும் வாழ்வதற்கு சக்தி வேணுமே, சக்தி வேணுமே ஐயா, சக்தி வேணுமே. What a truly magnificent performance. Our grade 4 and 5 boys have just shown us how rhythm, strength and culture how together in perfect harmony. Their steps carried the pulse of our land. Their energy reflected our tradition and their spirit remind of our spirit we hold in being part of this rich Tamil heritage. Now, get ready to witness one of the cutest and most buzzing performance of the day. The stage is about to come alive with our tiny wonders, our adorable kindergarten students, as they perform a delightful bumblebee dance, just like the little bees that move from flower to flower, spreading sweetness and joy everywhere. Our little performers are here to spend happiness, energy and smiles all around. So, dear audience, let's welcome our little buzzing stars, our KG students, with a big round of applause as they present their bumblebee dance. My heart skips a
and 9th standard boys. Mime is an art where actions speak louder than words through expression, gestures, and movements. The performance tell a story that everyone can understand without uttering a single word. Let's welcome them on a stage with a huge round of applause.
light is not just what brightens our eyes, but what illuminates our hearts and minds. It is the symbol of hope, knowledge, truth, and positivity. Where there is light, darkness fades away. Today, our talented girls from grade 4 and 5 are here to celebrate this divine power of light that guides us, unites us, and inspires us to move forward with courage and joy. So let us open our hearts to this glowing performance filled with rhythm, emotion, and meaning. Please welcome our grade 4 and 5 girls with a big round of applause as they present their mesmerizing dance. அதிசயம் இந்த ஆண்டு நடக்க போகுது. அற்புதம் அதிசயம் இந்த ஆண்டு நடக்க போகுது. கவலைப்படாத 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 அற்புதங்கள் புரிய போகுதே, அற்புதங்கள் புரிய போகுதே. சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு இது, சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு, சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு இது, சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு. பாப்பா ரீகரிசா சவே, பாப்பா ரீகரிசா, பாப்பா ரீகரிசா சவே, பாப்பா ரீகரிசா. சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு இது, சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு, சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு இது, சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு. Perform is a beautiful and joyful Christian melody called Carnaval Noche. It is a song that celebrates God's love, togetherness, and the happiness of celebration, a symbol of unity and joy. So, let's welcome our grade 3 students with a big round of applause as they present their beautiful dance for the song Carnaval Noche. Zilla dum dum, zilla zilla, zilla zilla dum dum, zilla zilla. കല്യാണ വാദ്യഘോഷ
Now it's time to celebrate one of the most powerful form of art, drama. Drama is not just a performance. It's a mirror of life filled with emotion, lesson and expression that touch our heart and minds. And today our talented students are ready to take us on a journey through the richness of Tamil culture and storytelling. வருடம் தவறாமல் குழந்தைகள் தினத்தை கொண்டாடுகிறவர்களே, தினங்களை கொண்டாடுவதை விட்டுவிட்டு குழந்தைகளை எப்போது கொண்டாட போகிறீர்கள்? ஆம், ஒரு தந்தை தன் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கல்வியும் நல்ல ஒழுக்கத்தையும் விட சிறந்த அன்பளிப்பை வழங்க முடியாது என்பதனை திறம்பட உரைக்க வருகிறார்கள் எம் பள்ளி மாணவர்கள். காட்சி 1. பங்கு பெறுவோர் தாய், மகள், மகன். அம்மா 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 எழுந்துறீங்கம்மா. என்னம்மா இவ்வளோ காலையிலேயே? அம்மா, நாளைல இருந்து பள்ளிகளும் கல்லூரிகளும் திறக்க போறாங்களாம்மா. உண்மையாவாம்மா சொல்ற? ஆமாம்மா, இப்பதான் நான் செய்தியில பார்த்துட்டு வந்தேன். நான் தான் படிக்க வேண்டிய வயசுல படிக்காம இப்ப கூலி வேலை செஞ்சு கஷ்டப்படுறேன். இந்த பாலா போன கொரோனானால எங்க உங்க படிப்பு வீணா போயிடுமோ நான் ரொம்ப பயந்தே போயிட்டேம்மா. இப்பதாம்மா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. மறுநாள் காலை. அவா அவா அவவா அவவா அவா அவா ஐயோ, அவவா நம்ம பையனுக்கு என்ன ஆச்சு? நேத்து வரைக்கும் நல்லா தானே இருந்தா, பள்ளிக்கூடம் போற நேரத்துல இப்படி ஆயிட்டானே. சரி எழுப்பலாம். எலே சிதம்பரம், எலே எழுந்திரியா, பள்ளிக்கூடம் போக நேரமாச்சு. என்னது பள்ளிக்கூடமா? எலே எழுந்திரியா. பள்ளிக்கூடம் எல்லாம் போக முடியாது, போடி அம்மா. என்னது போடி அம்மாவா? இத பத்தி உங்க டீச்சர் கிட்ட சொல்ல வேண்டிய விதத்துல சொல்லியே ஆகணும். என்னது டீச்சரா? அம்மா அம்மா, டீச்சர் கிட்ட எல்லாம் சொல்லிடாதம்மா, நான் ஒழுங்கா பள்ளிக்கூடம் போய் ஒழுங்கா படிக்கிறேன். அந்த பயம் இருக்கட்டும். காட்சி 2. பங்கு பெறுவோர் ஆசிரியர், தாய், மாணவர்கள் மற்றும் சிதம்பரம். ஆ 10, ஆ 30, ஆ 60, ஆ 110. இது காலையில டிஃபனுக்கு, இது மத்தியானம் பிரியாணிக்கு, இது சாயங்காலம் பானிபூரிக்கு. ஆக மொத்தம் இன்னைக்கு லாபம் தான். ஹே, அது நம்ம சிதம்பரம் மாதிரி இல்ல? அட ஆமா. எதுக்கு இங்க நிக்கிறோம்? வாங்க என்னன்னு போய் கேட்கலாம். ஏய் சிதம்பரம், இன்னைக்கு பள்ளிக்கூடம் திறக்கறாங்க, பள்ளிக்கூடத்துக்கு வராம இங்க என்ன பண்ற? ஆமா, நீ படிச்சு பெரிய கலெக்டர் ஆக போற, நீங்களா படிச்சு பெரிய டாக்டர் ஆக போறீங்க. உங்களுக்கும் வேற வேலை இல்ல, அந்த டீச்சருக்கும் வேற வேலை இல்ல. படிச்சவன் பாட்டை கெடுத்தானா, எழுதினவன் ஏட்டை கெடுத்தானா. வந்துட்டாங்க பெருசா சொல்ல. பெரிய பள்ளிக்கூடமா பள்ளிக்கூடம். போவீங்களா உங்க வேலையை பார்த்துக்கிட்டு? நீ எப்படியாச்சும் படிக்காம உருப்படாம போ, நாங்க பள்ளிக்கூடம் போறோம். வணக்கம் வணக்கம், உட்காருங்க. உங்களை எல்லாம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. பாடத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கிற வந்திருக்கிறவங்களாம் பேர் சொல்லுங்க. தனுஜா உள்ளேனம்மா, ஆஷிகா உள்ளேனம்மா, ஐஷா உள்ளேனம்மா, சமீரா உள்ளேனம்மா, நாஃபியா உள்ளேனம்மா, சிதம்பரம் வரலையம்மா. ஏன் என்னாச்சு? அம்மா, நாங்க வர வழியில சிதம்பரத்தை பஸ் ஸ்டாண்ட்ல பார்த்தோமா. பள்ளிக்கூடத்துக்கு நேரமா அது வரலையான்னு கேட்டா உங்க வேலையை பார்த்துட்டு போன்னு சொல்லிட்டாமா. அப்படியா சொன்னா அவன்? நாளைக்கு வரட்டும், அவனுக்கு இருக்கு. சரி பசங்களா, இன்னைக்கு முதல் வகுப்புல வந்து கல்வியோட சிறப்பை பத்தி பார்க்க போறோம். பார்க்கலாங்களா? பார்க்கலாமா. மன்னனும் மாசற கற்றோனும் தீர்த்தூக்கி மன்னனேர் கற்றோன் சிறப்புடையன். அதாவது இந்த பாடலின் பொருள் என்னன்னா, மன்னனுக்கு அவன் நாட்டுல இருந்தா மட்டும்தான் சிறப்பு, ஆனா கற்றவனுக்கு எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் சிறப்பு. அதனால பசங்களா, நீங்களும் நல்லா படிக்கணும், சரிங்களா? சரிங்க அம்மா. நான் ஒரு முறை பாடல் சொல்றேன், நீங்களும் சேர்ந்து சொல்லிட்டு வாங்க. மன்னனும் மாசற கற்றோனும் சீர்தூக்கி மன்னனேர் கற்றோன் சிறப்புடையன். இதோட இந்த பாடம் முடியுது பசங்களா.
நன்றி. பள்ளி பணி ஒழித்தல், மாணவர்கள் வீட்டுக்கு செல்லுதல். காட்சி 3. பங்கு பெறுவோர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், மருத்துவர், கிராம நிர்வாக அலுவலர், இவர்களுடன் மரம் வெட்டும் தொழிலாளியாக சிதம்பரம். இது நம்ம சிதம்பரத்தோட அம்மா மாதிரியே இருக்கே. ஏங்க நீங்க சிதம்பரத்தோட அம்மா தானே? ஆமா, சொல்லுங்க. இன்னைக்கு சிதம்பரம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரலையே. என்னது, சிதம்பரம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரலையா? ஆமாங்க, இன்னைக்கு சிதம்பரம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரல. காலையில கூட செலவுக்கு காசு வாங்கிட்டு போனானே. காசு கொடுத்தா மட்டும் போதாதுங்க, அவன் தினமும் பள்ளிக்கூடம் போறானா, ஒழுங்கா படிக்கிறானா, அதெல்லாம் பார்க்கணும். வாழ்க்கை என்பது ஒரு கப்பல் மாதிரி, அதை கரை சேர்க்கறதுக்கு கல்வி கலங்கரை விளக்கம் மாதிரி. நான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிட்டேங்க. உங்க பையனை ஒழுங்கா பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து படிக்க சொல்லுங்க. நான் போயிட்டு வரேங்க. சரிங்க. அப்பா இல்லாத புள்ள சொல்லி கண்டிக்காம வளர்த்தது என் தப்பா போச்சு. அந்த டீச்சர் சொல்றத கேட்கும் போது என் மனசு ரொம்ப வலிக்குதே. ஐயோ ஐயோ, கடவுளே, என் புள்ளைக்கு நல்ல புத்திய கொடு. நெஞ்சு வலிக்குதே. ஐயோ ஐயோ. ஹலோ ஹலோ, நீங்க கோணிமேடு விவோ தானே பேசுறீங்க? ஆமா, நீங்க யாரு? நான் திருவள்ளூர் மாவட்ட கலெக்டர் பேசுறேன். வணக்கம், சொல்லுங்க மேடம். உங்க ஏரியால புயல்னால மரங்கள் எல்லாம் விழுந்து கிடக்குதாமே? அப்படியா? உடனே வேலையாட்களை கூட்டிட்டு ஸ்பாட்டுக்கு வந்துருங்க. நானும் வந்துட்டு இருக்கேன். சரிங்க மேடம், வேலையாட்களை கூட்டிட்டு சீக்கிரமா வந்துடுறேன். சிதம்பரம், சிதம்பரம். சொல்லுங்க மேடம். வேலைக்கு ஆட்கள் தேவைப்படுது, நீங்க ஆட்களை கூட்டிட்டு வந்துருங்க. சரிங்க மேடம், நான் கூட்டிட்டு வந்துடுறேன். சிதம்பரம், கீழே இருக்க மரத்தெல்லாம் வெட்டி அந்த பக்கம் போடுங்க. மேடம் வந்துட்டு இருக்காங்க, நான் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். சரிங்க மேடம், நான் பார்த்துக்கிறேன், நீங்க போயிட்டு வாங்க. வணக்கம் மேடம். வணக்கம். வேலையெல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? நல்லா போயிட்டு இருக்கு மேடம். இந்த புயல்னால என்ன சேதாரங்கள் ஏற்பட்டுச்சோ அதனுடைய டீடைல்ஸ் எனக்கு ஈவினிங்குள்ள என் டேபிளுக்கு வந்தாகணும். உடனே ஆக வேண்டிய வேலையை போய் பாருங்க. சரிங்க மேடம். இந்த பாலா போன புயல் வந்தாலும் வந்துச்சு, வந்து எல்லாத்தையும் இப்படி நாசம் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு. சரி, என்ன பண்ண, எல்லாம் என் தலை விதி. சரி, ஆக வேண்டியதா பாப்போம். என்னாச்சுங்க, பார்த்து வேலை செய்யக்கூடாதா? வலிக்குதே. ஐயோமா, வலிக்குதே. ஐயோமா, வலிக்குதே. பயப்படாதீங்க, பார்த்து எந்திரிங்க. ஒண்ணு இல்ல, நான் டாக்டர் ஃபோன் பண்றேன். வலிக்குதே. ஆமா, ஐயோ வலிக்குதே. ஐயோமா, வலிக்குதே. ஹலோ ஹலோமா, நாஃபியா, எப்படி இருக்கீங்க? அது இங்க ஒரு வேலை விஷயமா வந்த இடத்துல வேலை செய்யற ஒருத்தருக்கு அடிபட்டுருச்சு. அவர் பாக்குறதுக்கு நம்ம சிதம்பரம் மாதிரியே இருக்காரு. நீ உடனே கிளம்பி வர முடியுமா? கலெக்டரமாவே சொல்லிட்டீங்க, வராம இருக்க முடியுமா? இதோ உடனே வந்துடுறேன் மேடம். வலிக்குதே. யாருக்கு என்னாச்சு? இதோ உட்கார்ந்திருக்காரே, இவருக்கு தான். சரிங்க மேடம், நான் பாத்துக்கிறேன். வலிக்குதே. சிதம்பரம், கோணிமேடு. உங்க அம்மா பேரு சின்னத்தாய் தானே? ஆமா, உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? எரிதே. சரி மேடம், கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுங்க. நான் போய் கலெக்டர் அம்மாவை பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். சரிங்க மேடம். சரிங்க மேடம், நான் வந்த வேலை நல்லபடியா முடிஞ்சது. சொல்ல மறந்துட்டேன், நீங்க போன்ல சொன்ன மாதிரியே அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரே, அவர் வேற யாரும் இல்ல, நம்ம கூட படிச்ச சிதம்பரம் தான். அப்படியா? கேக்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு.
ஆனா அவர் இந்த நிலைமையில பாக்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. சரி வா போய் பார்க்கலாம். இப்போ உடம்பு எப்படிங்க இருக்கு? இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லைங்க மேடம். நாங்க யாருன்னு தெரியுதா? என்ன சொல்றீங்க? 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் பள்ளிக்கூடம் போகும்போது நீங்க படிச்சு கலெக்டர் ஆக போறீங்களா இல்ல டாக்டர் ஆக போறீங்களான்னு கிண்டல் பண்ணீங்களே, ஞாபகம் இருக்குதா? அட ஆமா, நீங்க சொன்ன மாதிரியே நான் நல்லா படிச்சு டாக்டர் ஆயிட்டேன். நான் தான் ஆஃபியா. நான் கலெக்டர் ஆயிட்டேன். நான் தான் ஐஷா. நீங்க 2 பேரும் நல்லா படிச்சு நல்ல வேலையில இருக்கீங்க. ஆனா நான் எங்க அம்மா பேச்சே கேட்காம நம்ம டீச்சர் பேச்சே கேட்காம இப்ப இப்படி மரம் வெட்டி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன். சரி சரி கவலைப்படாதீங்க. ஏதாச்சும் உதவி வேணும்னா தயங்காம கேளுங்க. சரி எனக்கு நேரமாச்சு, நான் கிளம்புறேன். உடம்ப பாத்துக்கோங்க சிதம்பரம். நான் கொடுத்திருக்க மாத்திரை எல்லாம் வேற வேலைக்கு சாப்பிடுங்க. சரி சரி எனக்கும் நேரமாச்சு, நானும் கிளம்புறேன். நாங்க போயிட்டு வரோம் சிதம்பரம். சரிங்க மேடம். நானும் அவங்கள மாதிரி நல்லா படிச்சிருந்தா அவங்கள மாதிரி ஏதாவது ஒரு நல்ல வேலையில இருந்திருக்கலாம். ஆனா எனக்கு தான் சொல் புத்தியும் இல்ல, சுய புத்தியும் இல்ல. அம்மா என்ன மன்னிச்சிருங்கம்மா. அன்னைக்கு நீங்க படிப்போடைய அருமையை சொல்லும் போது எனக்கு புரியல. இன்னைக்கு தான் உங்களுடைய அருமையும் படிப்போடைய அருமையும் எனக்கு புரியுது. எனக்கு படிப்போடைய அருமை புரிஞ்சிருச்சு, உங்களுக்கெல்லாம் எப்ப புரிய போகுது? ஒரு மாணவனின் வளர்ச்சியில் ஆசிரியர் மட்டுமே இருக்க முடியாது. பெற்றோர்களும் அவர்களுடைய வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்தும் போது நல்ல மாணவர்களை உருவாக்கலாம். இன்று பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய், அதாவது அவனை பெரும்போது அடைந்த மகிழ்ச்சியை விட அவனை பலர் சான்றோர் என சொல்லும் போது பேருவகை கொள்கிறாள். இப்படிப்பட்ட பெருமையை பெற்று தருவது அழியா செல்வமாகிய கல்வி செல்வமாகும். அத்தகைய கல்வி செல்வத்தை பெற்று ஆசிரியர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் பெருமை சேர்த்து நலமான வளமான சமுதாயத்தை உருவாக்கலாம். நன்றி. Time to witness some amazing energy and enthusiasm on stage. Yes, on talented 7th standard boys are all set to make the stage come alive with their fantastic dance moves. They are been practicing with full freak and excitement just to entertain all of you today. So get ready to tap your feet and cheer for them as they light up the stage with their wonderful performance. தாத்தா உருட்டு 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 உருட்டுவான். அவன் போய் போய்
സർവലോകർക്കും നന്മയേകും കാരുണ്യമായി ബേത്ലഹേമിന്റെ മാറിലൊരാരോമൽ ഉണ്ണി പിറന്നല്ലോ. ഗബ്രിയേലിന്റെ ദർശന സാവല്യമായി സർവലോകർക്കും നന്മയേകും കാരുണ്യമായി ബേത്ലഹേമിന്റെ മാറിലൊരാരോമൽ ഉണ്ണി പിറന്നല്ലോ. വിണ്ണിൽ താരകൾ പുൽഞ്ഞിരി തൂകി മണ്ണിൽ കണ്ണും ചിമ്മി തുറന്നിട്ട് കുഞ്ഞിക്കാരിട്ടടിക്കുകയായി എന്നും ആഘോഷം ഉണരുകയാ. അന്നൊരു നാളിൽ മിന്നണരാവിൽ കന്നാലിക്കൂട്ടിലൊരുണ്ണി പിറന്നേ. മഞ്ഞണിപ്പൂക്കൾ പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ മണ്ണിന്റെ നായകനുണ്ണി പിറന്നേ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങള് പോട്ടെ പൊട്ടെ പമ്പം തങ്കി താട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങള് പോട്ടെ. So strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua master once fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. If you want to question my God in his ways, I look you in the eye and say my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Though we are sinners, He still gave us worth. God sent His Son to live here on the earth. He healed the sick, He made blind men see. He let the lame walk and set the well free. He died on a cross and He rose from the grave. He conquered sin, He is mighty to save. He went to heaven and He's coming back. God's word is true, but if it's attached, I look you in the eye and say my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. I want the world to know about my God. I wanna live so the whole world can see that my heart is changed and forgiven anew. If people need proof, may they see it in me. I look you in the eye and say my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do.
My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. இறைவா இறைவா வருவா இங்கே இதயம் அருகில் அமர்வா இன்றே தேடல் நீ என் தெய்வமே நீ இன்றி என் வாழ்வு நிறம் மாறுதே உன்னை மனம் தேடுதே நீ வழிகாட்டுமே இதயம் அருகில் அமர்வா இன்றே இறைவா இறைவா வருவா இங்கே இதயம் அருகில் அமர்வா இன்றே என் தேடல் நீ என் தெய்வமே நீ இன்றி என் வாழ்வு நிறம் மாறுதே உன்னை மனம் தேடுதே நீ வழிகாட்டுமே வழி தேடும் என்னை காக்க நீ வேண்டுமே இறைவா இறைவா வருவா இங்கே இதயம் அருகில் அமர்வா என்றே இறைவா இறைவா வருவா இங்கே
இதயம் அருகில் அமர்வாயின்றே என் தேடல் நீ என் தெய்வமே நீ இன்றி என் வாழ்வு நிறம் மாறுதே உன்னை மனம் தேடுதே நீ வழிகாட்டுமே உனக்காக பிறந்தாரம்மா ஏழ்மை கோலத்தில் வந்து உதித்தாரம்மா பாலன் இயேசு உனக்காக பிறந்தாரம்மா ஏழ்மை கோலத்தில் வந்து உதித்தாரம்மா பாலன் இயேசு உனக்காக பிறந்தாரம்மா ஏழ்மை கோலத்தில் வந்து உதித்தாரம்மா பாலன் இயேசு உனக்காக பிறந்தாரம்மா ஏழ்மை கோலத்தில் வந்து உதித்தாரம்மா ஆட்டு தொழுவத்தில் வந்து பிறந்தாரையா ஆண்டவர் அகவை திருநாளையா ஆட்டு தொழுவத்தில் வந்து பிறந்தாரையா ஆண்டவர் அகவை திருநாளையா தன்னன்னாரே தன்னன்னாரே தன்னனாரே தன்னன்னாரே தன்னன்னாரே தன்னனாரே தன்னன்னாரே தன்னன்னாரே தன்னனாரே தன்னன்னாரே தன்னன்னாரே தன்னனாரே நடுவுல தூதன் வந்து சொல்லிட பேப்பரெல்லாம் கேட்டிட பாலன் பிறந்தார் மந்தையின் நடுவுல தூதன் வந்து சொல்லிட பேப்பரெல்லாம் கேட்டிட பாலன் பிறந்தார் இம்மானுவேல் பிறந்திட தூதன் வந்து சொன்னபடி பாலன் பிறந்தார் தாவீதின் ஊரில் இம்மானுவேல் பிறந்திட தூதன் வந்து சொன்னபடி பாலன் பிறந்தார் வெள்ளை போலமும் ரூபவர்க்கமும் கொண்டு வந்த தந்தனவே சாஸ்திரிகளாம் வெள்ளை போலமும் ரூபவர்க்கமும் கொண்டு வந்த தந்தனவே சாஸ்திரிகளாம் பாலனேசு உனக்காக உயர வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் மேன்மையானது எந்த பொருள் என்று சொல்ல முடியுமா? ஆனால் இந்த வானத்துக்கும் பூமிக்கும் மேலானவர் யார் எனக்கு தெரியும். நான் சொல்லட்டுமா? அவர்தான் நம்ம இயேசு. வானத்துக்கும் பூமிக்கும் மேலான இயேசுவை துதித்து ஆட வருகிறார்கள் 6ஆம் வகுப்பு மாணவிகள். Sing-a-la-la, Gloria. Jumara, 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 re. 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 வானத்துக்கும் பூமிக்கும் மேலானவர் ஜீவனுள்ள நாட்கள் எல்லாம் தேவையானவர் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் மேலானவர் ஜீவனுள்ள நாட்கள் எல்லாம் தேவையானவர் ஒருபோதும் என்னை விட்டு விலகாதவர் ஒருபோதும் என்னை விட்டு விலகாதவர் என்னை என்றும் கைவிடாம காத்துக்கொள்பவர் என்னை என்றும் கைவிடாம காத்துக்கொள்பவர் சிங்கலாலா சிங்கலாலா க்ளோரியா ஜுமரு 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 ரே Sing-a-la-la, sing-a-la-la, Gloria. Jumara, 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 re. Sing-a-la-la, sing-a-la-la, Gloria. Jumara, 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 re. Sing-a-la-la, sing-a-la-la, Gloria. Jumara, 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 re.
சிலிப்பா சிங்கலாலா சிங்கலாலா க்ளோரியா ஜுமுரு 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 ரே 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 நடுவில் இயேசு வந்தாரு மரத்தில் இருக்கும் சக்கேயுவை கண்டு கொண்டாரு கூட்டத்துக்கு நடுவில் இயேசு வந்தாரு மரத்தில் இருக்கும் சக்கேயுவை கண்டு கொண்டாரு கீழே இறங்கி வா உன்னை வாலாக்காம வாழ்க்கை எனக்கு தான் உன்னை தலையாக்குமே கீழே இறங்கி வா உன்னை வாலாக்காம வாழ்க்கை எனக்கு தான் உன்னை தலையாக்குவேன் சிங்கலாலா சிங்கலாலா க்ளோரியா ஜுமுரு 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 ரே 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 வானத்துக்கும் பூமிக்கும் மேலானவர் ஜீவனுள்ள நாட்கள் எல்லாம் தேவையானவர் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் மேலானவர் ஜீவனுள்ள நாட்கள் எல்லாம் தேவையானவர் ஒருபோதும் என்னை விட்டு விலகாதவர் ஒருபோதும் என்னை விட்டு விலகாதவர் என்னை என்றும் கைவிடாம காத்துக்கொள்பவர் என்னை என்றும் கைவிடாம காத்துக்கொள்பவர் சிங்கலாலா சிங்கலாலா க்ளோரியா ஜுமுரு 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 ரே சிங்கலாலா சிங்கலாலா க்ளோரியா ஜுமுரு 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 ரே சிங்கலாலா சிங்கலாலா க்ளோரியா ஜுமுரு 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 ரே சிங்கலாலா சிங்கலாலா க்ளோரியா ஜுமுரு 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 ரே. Princess. Years passed. Princess Catherine turned into a prettiest young lady. Catherine was not only pretty, she was kind, lovable, and humble enough. Strangely, she was of the character who will never blame or be harsh unto anyone. Noticing Catherine attaining the age of 17, the Queen Mother decided to give her daughter in marriage to a prince of wealth and wisdom from the kingdom of Everglade. The princess also accepted the marriage proposal. Though the Queen Mother could not leave the kingdom and accompany her, she decided to send the princess in the care of a servant maid. On the day of journey, the Queen Mother cuts a lock of hair from her head, said a magical spell, and gave it to her daughter for her protection. She also gave a bird as a gift. Now, let us know what happened thereafter. Scene 1 in the castle of Eldoria. The Queen Mother called the princess. Catherine, my daughter, come here. Mom, did you call me? Yes, my dear. Now it's time for your journey. Here, you have this note to the prince. Then she cuts the lock of hair, said some magic, gave it to her daughter, and said, Have this lock of hair. This will protect you on the way and keeps you away from any harm. Remember, never miss this. I also have a gift ready for you and a maid. She will help you on the way. Wish you a comfortable journey, my daughter. Thank you, Mother. I will miss you a lot. I know
you would have selected a best suitor for me. I will send you message after reaching the kingdom. I promise you, I will behave in a good manner as you brought me up and get a good name. Love you, Mom. Love you, my daughter. The Queen Mother watches the daughter until she vanishes from her sight. Days and nights, roads and woods they crossed. The servant maid, who was obedient earlier, started to behave rude with the princess. After crossing many miles, they found a river. As the princess felt thirsty, she asked the servant maid to fetch a pail of water. Maid, get me some water from the river. I feel thirsty. Why should I fetch water for you? Listen, I'm warning you. Never dare to order me. Okay, you will be also tired as me. I can understand you. Let me help myself. As she tries to stretch her hand to reach the water and quench her thirst, the magical lock of hair fell into the river. Before she could reach it, the lock of hair was carried away. She cried and cried. Oh, my magical hair. Please come to me. Please come to me. My magical hair. My magical hair. I'm so happy. I'm so happy. I'm so lucky. I'm safe now. I'm free now. That magical hair. No more you are princess. No more you are Catherine. Henceforth, I am Princess Catherine of Eldoria, daughter of Queen Eliza III. Yes, I am the princess. Never dare to tell the truth to the prince. It is only me who is going to marry the Prince of Everglade. You are my servant maid. Try to obey all my orders. Here, hold the bird. Remember, you should not tell the truth to anyone. And of course, no one is there to help you. Not your bird, not your precious magical lock of hairs, and not even your mother. You are my slave from today. This is not fair. You're mean. You're mean. Oh my God. Oh my mother. Someone please save me. Listen, let us exchange our dresses. Will you believe your outfit and the ornament will suit me too? Luck smiles on me. Let me admire my beauty. Imagine what will happen to you when my mother comes to know about this. Oh, do you think it will be taken to her knowledge? Never. As soon as I get a chance, I will kill you and the bird. I will enjoy the pleasure of the princess ever and ever. Ha 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 ha. Move!
The new kingdom is waiting for me. They started to walk. Look there. We reached the castle. Soldiers blocked the way to them. You can meet the prince, man. Wow! How beautiful is my castle! And a prince indeed. You're most welcome, dear princess. Hope you had a pleasant journey. No, Mr. Prince. This bird troubled me a lot. It was rude. I don't want this bird anymore. Please kill it. I will fulfill your wish, princess. Take this bird, feed it full, and kill it. Your order, sir. The soldier took the bird with him, fed it full, and raised his sword to kill it. But to his shock and surprise, the bird began to talk. Soldier listened to the bird carefully and ran in a hurry to the prince. Let me teach a lesson to the maid. He walks towards the room of the servant maid and knocks it. Yes, come in. Tonight, I have arranged for a great feast for you. Please join with me, Princess Catherine. Oh, sure, Prince, I will. Come on, let the feast begin. Serve the food. He ordered the servant maids to serve food for them. One among them is the true princess. Your order, Majesty. Princess Catherine, let me tell you about a strange case at my court. It is a case of dishonesty. I wanted you to suggest a judgment. The servant maid was very happy. She started listening to the story. When the prince concluded it, the servant maid said, We must chase the man out of the kingdom by conquering all his property and wealth. Yes, you are right. That is the punishment for you. I know all the truth about you. Why? What happened? What did I do? Are you confused? You can't understand? You can't believe how this had happened, is it? Let me tell you. Yes, you are quite natural in all your activities. You behaved perfectly like a real princess. In your dressing and in your manners, indeed. But you committed a mistake of ordering this bird to be killed. Why? After the bird was taken by the soldier, it was fed fully, and when the soldier was about to kill it, the bird started to speak. Thus, we came to know what had happened on the way. Thankfully, I came to know the truth before I decided to marry you. I sent the information to Queen Eliza III also. She is on her way to my kingdom. Arrest the servant maid and leave her outside the kingdom, taking off all her belongings from her. Let her suffer for her mistake. The prince knelt down, bowed his head to the princess, and asked for her forgiveness, and also proposes her to marry him. Princess Catherine gave her hand to the prince, nodded her head, and agreed with tears filled in her eyes. She was then taken to the royal room by the servant maids.
The prince and the princess got married and they lived happily ever after. The moral of the story is, one should not judge others based on their outward appearance, as true character is not always immediately apparent. போராட்டங்கள் முடியல, பாடுகளோ தீரல, ஆனாலும் இருக்கிறனே இன்னும் நாள் இல்ல, இன்னும் தோற்று போகல, ஆனாலும் வாழ்கிறனே போராட்டங்கள் முடியல, பாடுகளோ தீரல, ஆனாலும் இருக்கிறனே டேலண்ட் எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல பிரதர். 1 2 3 4 கிருபா 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 எல்லாம் கிருபா 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 கிருபா. நான் இல்ல, என் பலன் இல்ல, என் தாளம் இல்ல, எல்லாம் கிருபா. நான் இல்ல, என் பலன் இல்ல, என் தாளம் இல்ல, எல்லாம் கிருபா. கிருபா 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 எல்லாம் கிருபா 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 கிருபா. அலையா வீசுனையா வாழ்க்கை, பல 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 பலனே மாறிடுச்சு பார்க்க. அலையா வீசுனையா வாழ்க்கை, பல 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 பலனே மாறிடுச்சு பார்க்க. ஒருத்தர் வந்தாரு என்ன வாழ வச்சாரு, நீ எனக்கு வான்னு காதில் சொன்னாரு. ஒருத்தர் வந்தாரு என்ன தேடி வந்தாரு, மொத்தமாக விலை கொடுத்து வாங்கி போனாரு. ஏன் கொல்ல தெய்வம் அவரு, எங்க கொல்ல தெய்வம் அவரு, இயேசுதானே அவரு பேரு, என் வாழ்க்கையோட சூப்பர் ஸ்டாரு. பெஸ்ட் நான் கல்லட்டுதான், அத உலகம் ஓட்ட எதிர்பார்க்கும் துட்டுதான். எல்லாத்தையும் உனக்காக விட்டுதான், அட எல்லாத்தையும் உனக்காக விட்டுதான். நீ வாழ உயிர் தந்தார் பட்டுதான், இஷ்டப்பட்டுதான். என் கொல்ல தெய்வம் அவரு, எங்க கொல்ல தெய்வம் அவரு, இயேசுதானே அவரு பேரு, என் வாழ்க்கையோட சூப்பர் ஸ்டாரு.
மனுஷனுக்குள்ள பெரிய ஆண்டவர் வந்தா பெரிய பெரிய அற்புதங்கள் நடக்கும். உன் உள்ளத்துக்குள்ள தேவ வல்லவ வந்தா உன்னை கொண்டு எல்லாம் நடக்கும். Okay boss, now let's listen to the rhythm of Chennai. டான்ஸ் பாட்டு மினுக்கா ஸ்டெப்பா போட்டு ஏசப்பாவை நாம் பார்த்திடுவோம். சில்லா சில்லுன்னு கில்டா கில்லுன்னு நடனமாடி நாம் கொண்டாடுவோம். உன்னத தேவன் அவர் உலகையாளும் ராஜா அவர். மனிதர்கள் மாறினாலும் மாறினாத தேவன் இவர். அணுக்குள்ள பாவம் நீக்கும் அண்ணாதி மன்னன் இவர். மறுபடி வரப்போகும் மாறநாதா இவர். மாறநாதா இவர். காற்று வீசுவதால் மரம் அசையும், ஏன் இயற்கையே அசையும். ஆனால் இயேசுவின் வார்த்தையால் மனித இதயம் கூட அசையும். அந்த அதிசயமான நிகழ்வை பாடல் வழியாய் அசைத்து காட்ட வருகிறார்கள் 9ஆம் வகுப்பு மாணவிகள்.
வகுப்பு மாணவிகளுக்கு நன்றிகள். As we come to the end of this memorable event, our hearts are filled with gratitude and happiness. No program is complete without expressing our gratitude to those who made it possible. Gratitude is the heart memory, and today we take a moment the knowledge to all the helping hands behind this successful event. To propose the vote of thanks, we now invite Mrs. Mary Stella Roselet, secondary grade teacher of Marna Memorial Higher Secondary School, Pethelpuram, to express our heartfelt appreciation to everyone present here. நம் அனைவரையும் மகிழ்விக்க இன்று நம்மை வரவேற்று நடன குழுவினருக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள். பள்ளி ஆண்டு விழாவின் சிறப்பான அடித்தளத்தை அமைத்து நிகழ்ச்சியின் நோக்கத்தை தெளிவாக எடுத்துரைத்து வரவேற்றவர் நம் பள்ளியின் முதுநிலை கணித ஆசிரியர் திருமதி கற்பகவல்லி ஆசிரியர் அவர்களுக்கு அனைவரின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எமது பள்ளியானது சிறப்பான முறையில் செயல்பட ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளித்து ஆசிரியர் மாணவர்களை ஒருங்கிணைத்து இந்த நிகழ்ச்சிகளை சிறப்பாக நடத்த வாய்ப்பு அளித்து நம்மிடையே அமர்ந்திருக்கும் நம் பள்ளியின் தாளாளர் அவர்களுக்கு அனைவர் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்முடைய பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கும் வெற்றிக்கும் சிறந்த வழிகாட்டியாக இருந்து பல்வேறு இலக்குகளை அடைவதற்கு அர்ப்பணிப்போடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவரின் இதயம் கனந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குறிப்பாக நம்மிடையே சிறப்பானதொரு வாழ்த்துரை வழங்கி அமர்ந்திருக்கும் நம் பள்ளியின் நிர்வாக குழு தலைவர் மற்றும் நிர்வாக குழு செயலர் அவர்களுக்கும் அனைவரின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தன் அன்பாலும் அறிவுரையாலும் களிமண்ணாக இருக்கின்ற ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் ஒரு உருவம் கொடுத்து சமூகத்தில் சான்றோன் ஆக்கும் நோக்கத்தோடு உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் எம் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் அவர்களுக்கு அனைவரின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனைத்து கலை நிகழ்ச்சிகளையும் தயாரித்து தக்க பயிற்சி அளித்து உதவிய அனைத்து ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை கூறுகின்றேன். மேலும் பள்ளி ஆண்டு விழா சிறப்பான முறையில் நடைபெற உதவி செய்த ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், அலுவலக பணியாளர்கள், சத்துரவு பணியாளர்கள், வாகன ஓட்டிகள் ஒவ்வொருவருக்கும் அனைவர் சார்பாகவும் நன்றி செலுத்துகின்றேன். ஒளி அமைத்து தந்த நண்பர்களுக்கும் அனைவர் சார்பாக நன்றி கூறுகின்றேன். இவ்வளவு நேரமும் அமைதியாக இருந்து நிகழ்ச்சிகளை கண்டுகளித்த மாணவ செல்வங்களுக்கும் பெற்றோர் பெரியோருக்கும் அனைவர் சார்பாகவும் நன்றியை கூறுகின்றேன். யாருக்கேனும் நன்றி கூற தவறு இருந்தால் மீண்டும் ஒரு முறை அனைவருக்கும் நன்றி கூறி என் நன்றி உரையை முறித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, teacher, for a warm and thoughtful vote for thanks. இப்பொழுது எல்லோரும் தேசிய கீதத்துக்காக எழுந்து நிற்போம். नमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।